салом бинандагони азиз, нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии навид аст мустақиман аз телевизиони Сафина. Дар студия Ҳабибаи Комил ва сурдатарҷумон Авранг Қамаров. бегоҳии дирӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар маҷмаъаи майдони Истиқлоли шаҳри Душанбе дар тантанаҳои ҳамоиши наврӯзии корвони шодӣ иштирок карданд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки Наврӯз аз ҷумлаи бузургтарин ва маҳбубтарин ҷашнҳои тоҷикон мебошад ки аз даврони бостон ҳамчун мероси пурарзиши ниёгони некномамон то замони мо расидааст. шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи ҳамкасбони мо аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. 25 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар маҷмаъаи майдони Истиқлоли шаҳри Душанбе дар тантанаҳои ҳамоиши наврӯзии корвони шодӣ иштирок карданд. макони баргузории корвони шодӣ бо шиорҳо дар васфи Наврӯз ва рамзи хоси Наврӯзи байналмилалӣ оро ёфта буд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди ҷамъомадагони сершумори барномаи фарҳангии бошукӯҳи наврӯзӣ суханронӣ карда иштирокдорони чорабинӣ кӯли мардуми шарафманди Тоҷикистон ва ҳамватанони бурумарзиро бо ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ табрик намуданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки Наврӯз аз ҷумлаи бузургтарин ва маҳбубтарин ҷашнҳои тоҷикон мебошад ки аз даврони бостон ҳамчун мероси пурарзиши ниёгони некномамон то замони мо расидааст. таъкид гардид ки дар шоҳномаи безавол бунёд гузоштани Наврӯз ва муайян намудани сари соли нав ба шоҳ Ҷамшеди Пешдодӣ нисбат дода шудааст ки ба ин хотир ин ҷашнро чун Наврӯзи Ҷамшедӣ низ ёд мекунанд. ба ин маънӣ Наврӯз ҳамчун оғози ҳамаи шукуфтанҳо, сарсабзиҳо ва эҳёи дигарбораи замину замон бо таърихи бостонӣ ва фарҳангу адабиёти оламшумули миллати тоҷик пайванди ҷудоинопазир дорад, иброз доштанд сарвари давлат. зикр гардид ки Наврӯз ҷашни сирф табиӣ, рамзи бедории табиат, пайванди ногусастаниву ҷовидонаи инсон бо табиат ва пайки шодиву сурури хурду бузурги мардум мебошад. пешвои миллат таъкид доштанд ки мо Наврӯзро ҳамчун мероси пурғановати фарҳангиамон на фақат таҷлил менамоем, балки барои омӯхтану барқарор кардани оину русуми аз байн рафтаи он талош мекунем. боиси ифтихор аст ки Наврӯз калимаи асили тоҷикӣ, яъне рӯзи нав, ҳоло барои миллионҳо аҳолии сайёра ҳамчун рӯзи ҷашни фархунда вирди забон аст. халқу миллатҳои зиёди дунё ин ҷашнро қабул намуда онро бо анъанаҳои хосаи худ таҷлил мекунанд. яъне Наврӯз ба як омили муҳимтарини паҳншавии фарҳангу тамаддуни кӯҳанбунёди тоҷикон дар олам табдил ёфтааст. Наврӯз рӯзи падид омадани равшанӣ, ғалабаи некӣ бар бадӣ, аз қалбҳо берун кардани кинаву адоват ва бахшидани гуноҳи ҳамдигар, рӯзи меҳрубониву хушбахтӣ, рӯзи бедоршавии табиат, поёни сардиҳо ва оғози фаровонӣ мебошад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки ҷашни Наврӯз ва истиқлолу озодӣ ин ду мафҳуми барои ҳар яки мо азизу муқаддас дар таърихи навини тоҷикон бо ҳамдигар пайванди амиқ пайдо карданд. зеро Наврӯз ҳамчун шиносномаи таъриху фарҳанги миллии мардуми кӯҳанбунёду тамаддунсоз тоҷиконро ба ҷаҳониён муаррифӣ намуд. пешвои миллат зарур шумурданд ки бо истифода аз суннату анъанаҳои неки миллиамон ба хотири шукуфоиву рушди кишвари азизамон ва таҳкими дастовардҳои даврони истиқлоли давлатӣ минбаъд низ талош намоем ва тамом имконияту нерӯи худро ба бунёдкориву созандагии ватани маҳбубамон Тоҷикистон равона созем. мо бояд ҷашнҳои миллӣ, забони модарӣ, таърих ва фарҳангу тамаддуни бостонии худро гиромӣ дорем. онҳоро чун азизтарин сарвати миллӣ ҳифз кунем ва дар шароити ниҳоят мураккабу буҳронии ҷаҳони муосир неъмати бузургтарини зиндагиамон истиқлолу озодӣ, сулҳу субот ва ваҳдати миллиро бо иттиҳоду сарҷамъӣ ҳимоя намоем. таъкид доштанд
سرور دولت محترم امامعلی رحمان. پرزیدنت مملکت مردم کشور را به آن هدایت کردند که پیوسته خانه و کاشانه، محل زیست و جای کار خود را همیشه آراسته و زیبا نگاه دارند. زیبایی پرستی، آزادگی و تازه‌کاری و آبادانی را به عادت دائمی خرد و بزرگ کشور تبدیل دهند تا اینکه تمام گوشه و کنار تاجیکستان عزیز ما در همه فصل‌های سال به نوروزگاهی حقیقی تبدیل یابد و هر روز تاجیکستان مثل نوروز باشد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان بار دیگر از وضع ناآرام جهان امروزه، تهدید و خطرهای زمان معاصر، از جمله تا رفت گسترش یافتن فعالیت گروه‌های افراطگرا و تروریستی و سبب و عامل‌های به آنها مساعدت کننده یادآور شدند. ذکر گردید که خصوصا حادثه ننگین و دهشتناکی در نزدیکی شهر مسکو رخ داده هر یک ما، مخصوصا پدر و مادران را بار دیگر هشدار می‌دهد که به تربیت فرزندان اعتباری باز هم جدی دهیم. پیشوای ملت تاکید نمودند که ما باید نورسان و جوانان را از تأثیر چنین گروه و حرکت‌های خرابکار و دهشت افکن امین نگاه داریم و نگذاریم که فرزندان ما به نام نیک ملت تاجیک، دولت صاحب اختیار تاجیکان و پدر و مادر خود اسناد آورند. پس از سخنرانی تبریکی سرور دولت محترم امامعلی رحمان، برنامه ادانه آغاز گردید. مقصد اساسی تجلیل باشکوه و هدفمند نوروز در سال روان با همایش نوروزی کاروان شادی گرامیداشت شایسته مقدسات، سنت و عنعنه و فرهنگ و تمدن باستانی و معاصر ملت تاجیک می باشد. موردی ذکر است که در میدان استقلال پیش از آغاز بخش‌های ادانه، اقتباسات از سخنرانی‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بخشیده به عید بین المللی نوروز قرائت کرده شد. کاروان شادی در مجموع از 20 قسم آغاز و انجام و 18 بخش مختلف فرهنگی و فراغتی از جمله پرنده‌های مژده‌رسان، آمدن بهار، گلباغ وطن، دنیای کشاورز، دسترخوان نوروزی، بازی‌های نوروزی، دنیای جوانی، تیرگان، مهرگان، صده، آتش، سمنک، بزم ادانه، 6 رنگی وطن و غیره عبارت بود که هر یک دارای معنای خاص و تجسم کننده رمزهای جشن نوروز بین المللی می باشد. در کاروان شادی در مجموع زیاده از 11,000 نفر اشتراک کرده توانستند با تشکیل بخش‌های مختلف همه عنعنه‌های جشن باستانی ملت کهن تمدن تاجیک را نمایش دهند. بخش آغاز همایش نوروزی کاروان شادی از نیایش نیاگان منشأ گرفته در فضا خورشید پیدا می شود و پیام خود را که افاده کننده جشن نوروز می باشد به 12 برج آسمانی، 4 عنصر حیات و 4 فصل سال می رساند. تحت نورپاشی خورشید، انتوراژ و هنرمندان کسبی تارهای نور، زمین و عالم افسانوی را احیا نموده آن را منور می سازند و در این زمینه قهرمان نوروز پیدا شده مردم را به سرور و رقص دعوت می نماید. بخش دیگر این برنامه با شکوه را پرنده های مژده‌رسان تشکیل داد که از تاریخ باستانی داشتن نوروز شهادت می دهد. در این قسم کاروان شادی رسم و سنت های خاصی بهارانه، خصوصا در آسمان پیدا شدن سیله پرندگان، ترنه ها، پرستوها، شاهپرک ها که از آمدن بهار مژده می رسانند، خیلی جالب و دیدنی و دلکش و دلربا تجسم گردید. آمدن بهار بخش دیگری برنامه نوروزی بوده. در آن 12 نفر کرنه نوازان ملکه بهار را بر روی تخت دعوت میکنند. تخت روان بهار به درازی 20 متر و پهنایی 6 و بلندی 5 متر رمز بهار تاجیکستان و زمین احیا گشته گلفشان را افاده کرده در بالای آن 18 نفر گلدختران در صورت گلهای لاله هنرنمایی میکنند. صحنه لحظه به لحظه تجدید گردیده در آن مراسم‌های ادانه با قهرمانان نو به نو با نقش‌های جالب و جذاب وارد جشنگاه می‌شوند. بخش دنیای کشاورز هم انعکاسگر سنت‌های نیک نوروزی بوده. در میدان بهار و نوروز مرد دهقان را با جفت گاو و یوغ و اسپار بوتفاری استقبال می‌گیرند. بهار خلطچه گندم را به کشاورز تقدیم می‌کند و مرد دهقان با آغاز کشت ابتدا می‌گذارد. در فضای آغاز کشت دهقان به رقص می‌درآید و توسط تجهیزات الکترونی تصویر میدان با دسترخوان‌های ادانه تبدیل می‌یابد. در بخش دسترخوان نوروزی 2 خوان نوروزی با رنگ سفید و گلدوزی‌های رنگی زرد، کبود و سبزی دارای نقش‌های ملی به اندازه 6 بر 12 متر آراسته
انواع غذا و میوه‌های 7 سین، 7 شین و 7 میم را پیشکش بینندگان می‌نماید. البته جشن نوروز را به بازی و هنرهای مردمی تصور کردن از امکان بیرون است. در این رابطه بخش‌های نوبتی همایش نوروزی کاروان شادی تحت نوای و کرنه و سرنای و دف و چنگ با هنرنمایی قهرمانان افسانوی، لختک‌ها، مسخره‌بازان و داربازها، اسپک‌ها و اشگلان، همزمان بازی‌های ورزشی بر شمول گوشتینگیری، بندکشی و خروس جنگ بخشیده شد. هنرنمایی آوازخوان‌های جوان و صاحب استعداد ژانر استرادی و خلقی که بخش‌های میمده تنتنه‌های جشنی را تشکیل دادند، به چاره‌بینی، شکوه و شهامت و جلوه خاصه بخشیدند. تجسم جشن‌های ملی تیرگان، مهرگان و صده با استفاده عنصرهای معاصر تصویر الکترونی جنبه‌های الهیده جشن نوروز را همه‌طرفه، انعکاس و پوره گردانید. قابل تذکر است که در بخش صده در مانیتورهای بزمگاه سخنرانی‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد اوید به اهمیت حفظ پیریخ‌ها نمایش داده شد. در ادامه صحنه مذکور به میدان پلتفرم کلان با چراغ‌های روشنی‌دهنده گوناگون رنگ به صورت پیریخ که در بالایش تختی آذر، خدای آتش و قهرمانان زمستانه جایگیر شدند وارد می‌شود. تخت با استفاده از آتش‌های روشنایی‌دهنده به آتش فروزان تبدیل می‌یابد و توسط آتش نمایش علاپرک که یکی از مراسم‌های قدیمی نیاگان ما محسوب می‌یابد بر رشته انعکاس کشیده شد. تابع از سرچشمه‌های تاریخی برمی‌آید سمنک یکی از طعام‌های به شمار می‌رود که محض به جشن نوروز منسوب است. جای دادن مراسم سمنک در کاروان شادی خود شهادت احیا و ترغیب خوراک‌های ملی و رسم و آیین‌های ماندگار مردمی میباشد. قسم مهمی همایش نوروزی کاروان شادی را هنرهای مردمی از قبیل سر و لباس و طعام‌های بالذات تاجیکی تشکیل داد. هنرمندان و هوسکاران توانستند در این بخش بار دیگر فرهنگ عالم شمول ملت تاجیک را با نشان دادن نمونه سر و لباس و طعام‌های ملی به جهانیان به طور شایسته معرفی نمایند. به میدان بزم طرحی بزرگ عبارت از اسباب‌های ضربی در هوای ارغشت ملی وارد می‌شود. 6 پلتفرم پر از اسباب دایره و اشخاص تجسم کننده عنصرهای 6 منطقه کشور فضا را باز هم رنگین‌تر می‌سازند. نوروز با زدن دایره به آفتاب نور می‌بخشد. اشتراکداران بزم با لباس‌های افاده کننده منطقه‌های گوناگون کشور در بخش 6 رنگ وطن جشنگاه را به رمز دوستی و همبستگی ساکنان تمام منطقه‌های کشور تبدیل می‌دهند. با همین برنامه با شکوه جشنی کاروان شادی به انجام رسید. در قسم انجام چاره‌بینی در مانیتورهای بزمگاه سخنرانی‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بخشیده به عید بین‌المللی نوروز پخش گردید. همزمان پس از پیدایش نوروز صحنه میدان مرکزی جشنگاه به سمنک نوروزی تبدیل یافته از میدان نور رمز آفتاب، 12 برج کیهانی، 4 عنصر حیات، 4 فصل سال و بهار و نوروز عالم افروز در حلقه اشتراکچیان پیدا شده سمنک به نشأ و نما شروع میکند. مورد ذکر است که سنت‌های نیک نوروزی که در همه منطقه‌های کشور به آنها ارج گذاشته میشوند در این چاره‌بینی نمایش داده شد. تجسم کرنوالی بزرگداشت نوروز جهانی و مرحله‌های تشکل تاریخی آن به حیث سرمایه معنوی ملت تاجیک و آیین برگزیده بشریت توسط وسایل تکنیکی معاصر و با استفاده از کنستروکسی‌ها و اتریبوت‌های بزرگ حجم رمزی، آهنگ و موسیقی‌های باستانی و معاصر، روایات اسطوروی، نوع‌های گوناگون اتنوگرافی مردمی، لباس‌ها و انتوراژ رنگارنگ به جشن شکوه خاصه بخشید. در دوران صاحب استقلالی کشور با تشبث به واسطه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به رشد همه‌جانبه فرهنگ ملی توجه مخصوص ظاهر گردیده. در این دوره یک زمره رسم و آیین‌های ملی که با مرور زمان به گوشه فراموشی رفته بودند احیا گردیدند. برگزاری همایش نوروزی کاروان شادی در کشور ادامه منطقی سیاست فرهنگ پرورانه سرور دولت باشد. در شکل نو و پرمحتوا برگزار کردن کاروان شادی در پایتخت کشور شهر دوشنبه به مردم و مهمانان این همایش نوروزی شادی و نشاط به اندازه بخشید که سرچشمه اساسی آن صلح و ثبات کامل و وحدت ملی در سراسر کشور می باشد. در آخر پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان بار دیگر همه حاضرین را با فرارسی جشن نوروز بین المللی تبریک گفته
برابریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و تهیه‌گران، هنرمندان و هوسکاران برای در سطح خیلی بلند و پرمحتوا برپا نمودن همایش نوروزی کاروان شادی عرض سپاس کردند. برنامه با شکوه کاروان روزی گذشته سعید عمر معصوم هنرمندی ولوسلیقه و هیکلتراش معروف تاجیک که در آلمان کار و سکونت دارد به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان یکی از محصولهای هنری ولای خود تندیس برنجی چهره پیشوای ملت محترم امومالی رحمان را شخصا تقدیم نمود. جزئیات بیشتر در این باره 25 مارت سعید عمر معصوم هنرمند والا سلیقه و هیکلتراش معروف تاجیک که در آلمان کار و سکونت دارد به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان یکی از محصولهای هنری والای خود تندیس برنجی چهره پیشوای ملت محترم امومالی رحمان را شخصا تقدیم نمود. این هنرمند خوش سلیقه تاجیک که سالیان دراز در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی کار و زندگی میکند با نیم پیکره هیکل کامل و تندیس و دیگر هنرهای زیبای خود سیمای بسیاری از سیاستمداران و شخصیت‌های معروف جهان را تجسم نموده چند پیش با تشبث و ابتکار شخصی خیش تصمیم گرفته است که سیمای پیشوای ملت تاجیک محترم امومالی رحمان را آفریده شخصاً تقدیم نماید. من این کار را نه به سفارش نه به فرمایش نه به تنها دلم گفت این چیز را یک روز اگر امکان داشته باشد برای پیشوای تاجیکان جهان تقدیم کنم و این روز را من روز خیلی خوشبخت برای خود میدانم که از نزدیک به زیارتشان آمدم. من زمانی که در اروپا رفتم این سیاست های جهانی گزارشات پیشرفت کشورها و رهبری کشورها را با ذره‌بین می دیدم که اینا چه کارایی میکنن و هیچ برنامه و سخنرانی جناب عالی نبوده که من تا حال نشنیده باشم و این باعث میشه که هر روز دلم میتپید که ای خدا چرا من برای یک چنین شخصیت یک چیز هنری نسازم و بدون سفارش بدون فرمایش آنچه که در دلم در قلبم بوده ساختم. آرزوی قلبی من برای تاجیکان و بالخصوص جوانانی که من در اینجا میبینم این خط مشی پیشوای ملت امومالی رحمان را در پی و پیگیری کنند، استقبال کنند، پشتیبانی کنند، غم کشور خود را بخورند، کشور را دوست داشته باشند، زبان را دوست داشته باشند تا تاجیکستان همچون که اکنون پیشرفته هست پیشرفته تر شود. طوری که سعید عمر معصوم خود بیان می‌دارد سالهای زیاد او آرزو داشته است که با هنر والایش به تاجیکستان و مردم فرهنگ سالار تاجیک خدمت نماید و امروز ضمن صحبت با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومالی برای کار و ایجاد در تاجیکستان گفتگو کرده با آغاز همکاری اظهار آمادگی نمودند.
رشد اجتماعی در جمهوری تاجیکستان ثمرناک عملی گردیده در اساس راهاندازی تدبیرهای بهداشتی امکانات کارمندان ساختارهای قدرتی و نیکو احوالی عائله‌های آنها تحکیم بخشیده می‌شوند. اینک با مقصد در عمل تطبیق نمودن سیاست اجتماعی حکومت مملکت در اساس دستور هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از جانب مؤسس جمعیت دارای مسئولیت محدود سرمنزل عضو مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه محمود مرادوف در یک قطار قسم‌های حربی تدبیرهای فرح بخش عملی کرده شده در مجموع به مبلغ 160,000 سومانی دستاویز و به خانواده‌های خدمتچیان قشون‌های سرحدی در مجموع 10,000 کیلوگرم محصولات دسترس کرده شد. در زمینه تجدید نوروز بین المللی در پیروی به تشبث و اقدام‌های انسان‌دوستانه و خیرخواهانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی صاحبکار رهبر جمعیت دارای مسئولیت محدود سرمنزل وکیل مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه محمود مرادوف در زمینه تدبیرهای فرهبخش و مکملگردانی شرایط نقشه‌چورابینی‌های سودمند را یکباره در قسم‌های حربی تابع وزارت مدافع و قشون‌های سرحدی راه‌اندازی نموده بهره بالیدروحی سربازان و افسران همزمان برنامه‌های فرهنگی راه‌اندازی کرده شد. در این راستا بهره روح‌بلند نمودن افسران و سربازان شجاع وطن از جمله خدمتچیان قسم نظامی 06870 قشون‌های زودعمل وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان که سربلندانه ادای خدمت می‌نمایند با کارهای ترغیباتی نقشه‌های اجتماعی عملی گردیده در برابر آراستن دسترخوان پرناز و نعمت نوروزی برای خدمتچیان دستاویز گوناگون دسترس کرده شد. همین گونه در پیروی به هدایت‌ها با سربازان و افسران صحبت صمیمی صورت گرفت. ماهیت افضلیت‌های توجهی رهبریت دولت و حکومت مملکت عاید به فراهم آوردن شرایط معاصر خدمت برای سربازان و افسران صادق وطن فهمانیده شد. در همین شکل در قسم حربی 02615 وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان چون ادامه تدبیرهای پرشکوه نوروزی جمعیت‌ها تشکیل شده با شناسایی شرایط بود و باش و امکانات ثمربخش خدمت حربی تدبیرهای معیشی از جمله دسترخوان خاص جشنی آراسته شد. در ادامه هدف‌های بهداشتی در یک قطار قسم‌های حربی قشون‌های سرحدی نیز در اساس دستور هدایت‌های رهبر دولت و رئیس شهر دوشنبه از جانب رهبر جمعیت دارای مسئولیت محدود سرمنزل عضو مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه محمود مرادوف دسترخوان نوروزی آراسته شد. از جمله در زمینه نقشه راهبلند کننده در قسم حربی 0123 مرکز تعلیمی پایتخت قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان چورابینی نوبتی راهاندازی گردیده با گستردن خوان دستاوردهای بی‌نظیر این نهاد محافظتی یادآوری گردید. با در نظر داشت مهیا ساختن امکانات معاصر و مطابق نمودن سطح و صفت خدمت شرایط در قشون‌های سرحدی به طلبات زمان مطابق گردانده شده است. رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان از روزهای نخستین تأسیس‌یابی قشون‌های سرحدی در سمت فراهم آوردن زمینه‌های معاصر معیاری حقوقی اساس‌های ضروری مادی و تکنیکی تشکل و تکمیل ساختار اداره‌کنی جزو تام‌های سرحدبانی بنیاد نوسازی و مجهزگردانی اینفراستراکچور سرحدی اینچنین تعلیم و تربیت متخصصان و کادرهای بلند اختصاص تدبیرهای زیادی را عملی نمود. در دایره تجلیل جشن نوروز در قسم حربی 0119 دسته تعیینات مخصوص قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان نیز با وخوری و صحبت‌ها کارهای ترغیباتی گذرانیده شده برای اهل خدمت سربازان و افسران چورابینی‌های معیشی معرفتی تشکیل گردید. همین طریق در مجموع با فراگیری 4 قسم حربی تابع وزارت مدافع و قشون‌های سرحدی با مبلغ 160,000 سومانی و به خانواده‌های آنها 83 بسته محصولات نیاز اول عبارت از آرد و روغن، شکر، مکرون و گوشت پرنده در مجموع در حجم 10,000 کیلو محصولات دسترس کرده شد.